हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब जन बोलिए हालेलुया। परमेश्वर के नाम नूं जलाल मिले, खुदा के नाम की महिमा होए। असीं करी फिर परमेश्वर के चरणों के विच सब जन मिल के खुदा के वचन के नाल। सो असी कल खुदा का वचन सुन रहे सी कि परमेश्वर के वचन की अथॉरिटी की है, परमेश्वर के वचन का अधिकार, खुदा के इस स्क्रिप्चर का जिहड़ा असीं पढ़ते हैं, जिहड़ा वचन असीं पढ़ रहे हैं, जिहड़ा वचन साडे हत्थां दे विच आ, उस वचन का अधिकार यह है कि जे असीं इहदे ते विश्वास नहीं करते तो असीं परमेश्वर ते भी विश्वास नहीं करते। हालेलुया। असीं अज एक होर पॉइंट सीखण वास्ते जा रहे हैं परमेश्वर के वचन वास्ते, क्लैरिटी ऑफ द स्क्रिप्चर। सो बड़ी सफाई दे नाल, बड़े वधिया तरीके दे नाल परमेश्वर का वचन जिहड़ा बिल्कुल क्लीयर, हालेलुया हालेलुया, है ना। असीं हर एक गल जिहड़ी आ वो बिल्कुल वचन दे विच क्लीयर ते साफ लिखी हुई आ, बिल्कुल हर एक गल साफ साफ जिहड़ी आ वो लिखी हुई है। हालेलुया। कई बारी असीं सुनदे आ यूट्यूब के उपर जां फेसबुक के उपर इदां दी गल्लां सुनदे आ कि बाइबल दे विच अश्लील गल्लां लिखियां गईयां, है ना। बहुत बार असीं सुनिया होएगा जां तुसीं भी कदे ना कदे किते ना किते सुनिया होएगा, किते इंटरनेट के उत्ते जां तुहाडे नाल पर्सनल किसी ने गल कीती होवे कि बाइबल जिहड़ी है उहदे विच काफ़ी गल्लां जिहड़ियां हन ओह अश्लील लिखियां गईयां हन, है ना। जिस तरह असीं लूत दे बारे पढ़ते हैं कि उस जगह ते लूत दियां धीआं ने अपने बाप नूं शराब पिया के, मद पिया के ते उहदे तो अंश जिहड़ी है वो पैदा की। हालेलुया। सो बाइबल जिहड़ी है वो बड़ी क्लीयर है, बड़ी साफ आ इन्हां गल्लां दे विच, क्योंकि पवित्र चीज़ां दे विच किसी भी चीज़ दा ओला नहीं है। हालेलुया। बिल्कुल साफ रीति दे नाल वो जिहड़ा वचन बाइबल विच ऐड किया गया कि लूत दियां धीआं जिहड़ियां अपने बाप दे नाल उन्होंने ने गलत किया, वो बड़े लिहाजे दे नाल जां बड़े क्लीयर तरीके नाल लिखिया होया कि जिहड़े उन्हां तो बच्चे पैदा होए वो जिहड़े सी वो असीं कह सकते कि एक मोआब सी, एक अमोनी, जिहड़ा मतलब कि परमेश्वर दे वास्ते की बने, रुकावट बने, परमेश्वर दे वास्ते, परमेश्वर दे काम दे विच रुकावट बने। पाप तो पैदा होने वाला जां गलत तरीके दे नाल जिहड़ी भी चीज़ पैदा होंदी आ वो परमेश्वर दे काम दे विच की होएगी, रुकावट होएगी डेफिनेटली। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन जिहड़ा बड़ा क्लीयर, बड़ा साफ परमेश्वर का वचन आ, क्लैरिटी जिहड़ा वचन नूं पढ़न वाला है ना, जिन्हें किसी ने यह नीयत रखी है कि मैं खुदा की खोज करनी है, परमेश्वर की खोज करनी है, कितों ना कितों दुनिया दे विच किसी ना किसी तरीके दे नाल मैं परमेश्वर की खोज करनी है ना। बाइबल तो हर किसी ने अपने घर विच रखी हुई, पर हर किसी नूं परमेश्वर की खोज नहीं है। हालेलुया। हर एक जन, कुछ लोगों ने शौक के नाल बाइबल घर विच रखी हुई है, कुछ लोगों ने मजबूरी दे करके बाइबल घर विच रखी हुई है, कुछ लोगों ने वेखद्या घरां विच बाइबल रखी हुई है कि असी दूसरे सारे रखी हुई है तो सानू भी की रखनी चाहिए है, बाइबल घर दे विच रखनी चाहिए है। पर जे कोई इच्छा रखे कि असी परमेश्वर नूं लभना वा, जे कोई इच्छा रखे कि असी खुदावंद दी खोज करनी आ तो वह बाइबल नूं पढ़ना शुरू करे तो बाइबल बिल्कुल क्लीयर स्पष्ट तरीके दे नाल ये दसेगी कि परमेश्वर कौन आ, परमेश्वर की आ, उहदा रस्ता की आ, उहदी इच्छा की आ, परमेश्वर की चाहुंदा वा, जां परमेश्वर इंसान दे कोलों की कराउणा चाहुंदा है। हालेलुया हालेलुया। है ना। एक चीज़ मैं तुहाडे नाल दसना चाहुंदा कि बड़ी बारी जदों असीं बाइबल पढ़दे होवांगे, शायद जे कोई गौर दे नाल पढ़दा होएगा, जे किसी ने बड़े गौर दे नाल बाइबल नूं पढ़िया होएगा, सुनिया होएगा, जां अजे भी पढ़ रहा होएगा, तो कुछ चीज़ां बाइबल दियां तुहानूं ऐसियां लभणगियां जिहड़ियां बिल्कुल साफ ते क्लीयर लभ जांदियां वा कि इह गल दा मतलब इहो ही है ना। कुछ गल्लां बाइबल दे विच ऐसियां तुहानूं मिलणगियां जिन्हां दी सानूं समझ नहीं लगी, है ना, जिहड़ियां मतलब कि असीं बड़े पजल हो जावांगे, असीं बड़े कन्फ्यूज हो जावांगे कि इस वचन दा की मतलब होएगा। हालेलुया। पर
ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਸਾਫ਼। ਇੱਕ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਦੂਸਰਾ ਪਤਰਸ ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 15 ਤੇ 16 ਵਚਨ, ਕੋਈ ਜਣਾ ਪੜ੍ਹਦੀ ਜੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ। दूसरा पत्रस 2 पीटर ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 15 ਤੇ 16 ਵਚਨ, ਕੋਈ ਜਣਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਦੀजिए। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਸਮਝੋ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਦਾਨ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਸਮਝਣਾ ਕੀ ਆ, ਔਖਾ ਵਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਮਝਣਾ ਕੀ ਆ, ਔਖਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਪੌਲਸ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕਈਆਂ ਦਾ ਸਮਝਣਾ ਕੀ ਆ, ਔਖਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਬਾਈਬਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬਾਈਬਲ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੀ ਜੋ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ 1-2 ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ ਜਲਦੀ। ਡਿਟਰੋਨੋਮੀ ਭਵਿਸ਼ਤਾ ਸਾਰ ਉਹਦਾ 6 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 6 ਤੇ 7 ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ। ਭਵਿਸ਼ਤਾ ਸਾਰ ਉਹਦਾ 6 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 6 ਤੇ 7 ਵਚਨ, ਕੋਈ ਜਣਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਦੀजिए। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੋਲੋ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪੜ੍ਹੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਓ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਰਾਹ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਲੇਟਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਭਰਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਉਹ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਗਰੋਥ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਚਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਸਿਰਫ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਣੋ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ, ਹੈ ਨਾ। ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਤੂੰ ਕੀ ਬੋਲਣ ਡਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਸਿਖਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠਦੇ, ਘਰ ਬੈਠੇ, ਰਾਹ ਚੱਲਦੇ, ਬੱਸ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ, ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦੱਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਭਰਮਾਏ ਨਾ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਯੋਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਗਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਵਚਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਘਰ ਜਿਗਰ, ਹੱਥ ਉੱਚੇ ਕਰੋ ਭਲਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਲ 1 2 ਦੋਵਾਂ ਜਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਕੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਵਚਨ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ,
ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਅੱਜ YouTube ਤੇ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵਚਨ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵਚਨ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪਰ YouTube ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਉੱਥੋਂ ਕਰ ਲਵੋਗੇ, ਬੈਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ, ਜ਼ਬੂਰ 1:2। ਜਲਦੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਲਦੀ ਫਾਸਟ। ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਬਵਿਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਦੀ ਬਵਿਸਥਾ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਸ ਬਵਿਸਥਾ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੌਣਕ ਮੇਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਅਟਲ ਰਵੇਗਾ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਵਚਨ ਰਵੇਗਾ, ਜੇ ਅਟਲ ਰਵੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਟਲ ਰਹੇਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਬਵਿਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ। ਰੋਜ਼ ਦੇ 5 ਅਧਿਆਏ ਪੜ੍ਹੋ, ਰੋਜ਼ ਦੇ 10 ਅਧਿਆਏ ਪੜ੍ਹੋ। ਅਸੀਂ ਨਿਰਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ 5 ਅਧਿਆਏ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ 5 ਅਧਿਆਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ 10 ਅਧਿਆਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਮੀਨ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕੌਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗਾੜੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਓ, ਉਨੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਣ ਦੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਐਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਈਬਲ ਐਪ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨ ਨੂੰ ਹੈਡਫੋਨ ਲਓ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨੇਰਾ ਦੌੜੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਏਗਾ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਦੌੜੇਗਾ। ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਆਪੇ ਭੱਜੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਾ ਦਈਏ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਬਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਾ ਦਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਦਾਂ ਭਜਾ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਤੱਪੜ 'ਚ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਨੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕਿੱਦਾਂ ਭੱਜਦਾ ਵਾ? ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਦੌੜ ਜਾਏਗਾ। ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਪੜਾਂਗੇ 19:7 ਜ਼ਬੂਰ ਸੇਮ। ਜਲਦੀ ਫਾਸਟ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਤਰਕ ਰਹੋ। ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਬਵਿਸਥਾ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਬਵਿਸਥਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਤੇ ਉਹ ਜਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਜਾਨ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਗੱਡੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਆਣ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਆਣ ਕੇ ਫੇਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਏਸੀ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂਗੇ ਆਹ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਈ? ਜਾਨ ਆ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਵਚਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬੇਜਾਨ ਪਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵਾ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸ ਆਏਗਾ? ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ,
वचन सुनांगे, वचन दे नाल टाइम बितावांगे। परमेश्वर ने क्यों ये बाइबल साडे हत्थां विच दित्ती, क्यों ये बाइबल साडे हत्थां विच दित्ती? ताकि असी उद्धार पाइए, ताकि असी मुक्ति पा जाइए। इस वचन तो बिना उद्धार नहीं है। इस वचन नूं जानन तो बिना उद्धार जिहड़ा नहीं हो सकदा किसी दा भी। हालेलुया। अज 100 बुक्स तुसी पढ़ लवो, अज 100 तुसी पढ़ लवो। कोई जाना कहे कि मेरियां भविष्यवाणियां पढ़ लो, कोई जाना कहे कि ऐ पढ़ लो, ओ पढ़ लो, पर 100 भी बुक पढ़ी जो, पर जेड़ी बहाली तुहानू खुदावंद दे वचन दे नाल आएगी वो किसी इंसान दी बुक पढ़न दे नाल जां किसी इंसान दा वचन पढ़न दे नाल नहीं आएगी। तुसी यूट्यूब दे उपर जां तुसी चर्च दे विच बैठ के वचन सुनदे हो, उस तो भी ज्यादा इफेक्टिव जिहड़ा वचन है वो ये है जिहड़ा तुसी पढ़दे हो। किन्हां नूं मेरी गल समझ लगणी? हालेलुया। क्योंकि ये समा जिहड़ा तुसी बाइबल दे नाल बिताउंदे हो, ये समा तुसी सिर्फ बाइबल नाल नहीं बिता रहे, ये समा तुसी अपने मुक्तिदाते अपने खुदावंद दे नाल बिता रहे हो। हालेलुया। ये समा बिल्कुल व्यर्थ नहीं है जिहड़ा तुसी अपनी बाइबल फड़ के बैठ जाते हो, अपनी बाइबल दे नाल बैठ के समा बिताउंदे हो। ये वैसा समा नहीं है कि असी वेस्ट कर लिया समा, असी इदां ही बिता लिया समा। ये समा तुसी अपने मुक्तिदाते नाल बिताउंदे हो, ये तुसी अपने उद्धार दे लागे जांदे हो। आमीन। हालेलुया। एक वचन असी और पढ़ांगे, सेम जबूर 119 दी 130। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। जल्दी जल्दी फास्ट, बाइबल पढ़ने वाले फास्ट। 119 दी 130। हालेलुया। पंजाबी च भी पढ़िए करी। तेरे वचनां दा खुलना चानन दिंदा है। तेरे वचनां दा खुलना, बोलो सारे, तेरे वचनां दा खुलना चानन दिंदा है। हाँ जी। वो सीधे साधे लोकां नूं समझ बख्शदा है। वो सीधे साधे लोकां नूं, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सो परमेश्वर दा वचन बड़ा स्पष्ट है, बड़ा क्लीयर है। सीधे साधे लोग भी की हो जांदे? हालेलुया। कई बार जिहड़ा सीधा जाए उहनूं गधा कह दिंदे, कि जिहड़ा सीधा होए उहनूं की कहंदे? जिन्होंने दुनियादारी का कुछ ना पता हो। हालेलुया। जे कोई सीधा हो जिन्हों समझ नहीं है, बाइबल च लिखा जे किसी नूं समझ दा घाटा होवे तो खुदा को मंगे। आमीन। हालेलुया। जे कोई सीधा हो, जे किसी नूं दुनियादारी की समझ नहीं है तो बाइबल नूं पढ़ना शुरू करे। जे किसी नूं दुनियादारी की समझ नहीं लगन दी कि दुनियादारी किदां चलन दी है, दुनियादारी की आ, कौन धोखेबाज है, कौन चंगा बंदा वा, इस वचन नूं पढ़ना शुरू करे, सब कुछ समझा देगा। तेरे वचन दा खुलना चानन देंदा है ते भोले भाले लोकां नूं समझ बख्श देंदा है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़िए जी, एक वचन और पढ़िए जल्दी जल्दी फास्ट। मत्ती दी अंजील ओदा 22 अध्याय ओदा 29 वचन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मत्ती दी अंजील ओदा 22 अध्याय ओदा 29 वचन। यीशु ने उन्हां नूं उत्तर दित्ता, तुसीं किताबां और परमेश्वर दी सुन्नतां नूं ना जाण के भुੱਲ विच पए हो। हालेलुया। तुसीं वचन नूं ना जाण के ते परमेश्वर दी सामर्थ नूं ना जाण के भुੱਲ विच पए होए हो। हालेलुया। जेड़ा खुदावंद दे वचन नूं नहीं जानदा, बोलो की है? हालेलुया। साफ क्लीयर ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੇਮ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਆ? ਸਪਸ਼ਟ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿੰਨੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਉਦਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ, परमेश्वर की समर्था नूं तुसीं ना जान के ते तुसीं की जे भुੱਲ विच पए होए हो। हाँ जी। एक वचन और पढ़िए, मत्ती 9 दी 13। दूसरा पत्रस 1 दी 20। मत्ती 9 दी 13, दूसरा पत्रस 1 दी 20। पर तुसीं जाके ਇਹਦਾ अर्थ सीखो कि मैं बलिदान नूं नहीं पर दया नूं चाहुंदा। हालेलुया। तुसीं जाके की सीखो? हालेलुया। परमेश्वर ये चाहता कि असीं वचन नूं चंगी तरह समझिए, वचन नूं चंगी तरह जानिए। हालेलुया। भोले को खुदावंद दे कोलों वचन नूं सुनो ताकि तुसीं होशियार बन जाओ, ताकि तुसीं समझदार बन जाओ, ताकि तुसीं सियाणे बन जाओ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭੋਲੇ ਭਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਬੁੱਧ ਹੈ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। दूसरा पतरस 1:20 भी पढ़िए कि पहला तुसी ये जानते हो कोई धर्म पुस्तक के किसी अगम वाकार अपने जतन नाल नहीं हुंदा। हालेलुया। हालेलुया। धर्म पुस्तक ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ अपने जतन नाल नहीं। ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਰਥ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਚਨ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਚਨ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਆਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਆਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲਿਖਵਾਇਆ, ਉਹ ਸੇਮ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। है ना, इदा नहीं कि असी इस वचन लिखा कि तुसी वचन को पढ़ोगे तो तुसी उदार पा लवोगे, तुसी वचन को पढ़ते जाओगे तो उदार पा लवोगे, पर उस तो भी ज़्यादा साडी जिंदगी दे विच आत्मिक क्वालिटीज़ का होना की आ जरूरी है। एक वचन असी पढ़ांगे पहला कुरिन्थियां 2:14, पहला कुरिन्थियां 2:14, 1:18, दो वचन पढ़ दीजिए। 2:14 पहले पढ़िए। और प्रमाणिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा ने कदम कबूल नहीं करता क्यों जो उससे लेके मूर्ख हैं। एक बार फिर पढ़ियो। पर प्रमाणिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा ने कदम कबूल नहीं करता क्यों जो उससे लेके मूर्ख हैं। हालेलुया। इस संसार दा शख्स जिहड़ा परमेश्वर तो वख है, जिहड़ा खुदावन तो अलग है, हालेलुया, वो परमेश्वर दे वचन नूं समझ नहीं सकता। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पर वो समझ सकता जिहड़ा इस गल जिहड़ा इस संसार दे नाल रुझिया होया है ना, इस संसार दे विच जिहड़ा बिजी इंसान है, जिन्होंने इस संसार दे नाल मोह है ना। यकूब 2:15 में लिखा कि इस संसार ते संसार दी वस्तां दे नाल मोह ना ला। हालेलुया। जिहड़ा इस संसार दे नाल मोह रखदा वा, वो कदी खुदा दे वचन नूं समझ नहीं सकता, क्योंकि ये वचन जिहड़ा है सानू इस संसार तो अलग करता है। हालेलुया। वचन जिहड़ा है सानू प्रभु यीशु मसीह कहंदा कि मैं पुੱਤ ਨੂੰ ਪਿਓ ਨਾਲੋਂ, ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਸੱਸ ਨਾਲੋਂ अलग करने वास्ते आया। हालेलुया। क्योंकि वो अलग होएगा जिहड़ा वचन नूं जानदा, वो अलग होएगा जिहड़ा वचन नूं नहीं जानदा। हालेलुया। सेम सिस्टम जिहड़ा वचन नूं नहीं जानदा, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰਿਕ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 1:18 ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਸਲੀਬ ਦੀ ਕਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਹੈ ਬੋਲੀਏ? ਮੂਰਖਤਾਈ ਹੈ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਆਇਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਇੰਜਨ ਆਇਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਚੱਲਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜਨ ਆਇਲ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਅੱਗੇ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਟਾਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਸੇਮ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਆ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਆ ਤੇ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਤਾਂ ਲਾਭ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭ
नहीं, सिर्फ फिर एक किताबी ज्ञान आ, असी सिर्फ ज्ञान सीख लिया, असी समझ लिया, जिस तरह असी स्कूल दी बुक्स पढ़ लिया, सेम वे असी खुदा दा वचन पढ़ लिया। हालेलुया। ये इस संसार दे वास्ते जिहड़े नाश हो रहे हैं, ये वचन मूर्खता ही। हालेलुया। कुछ लोग सोचते यार एवें जाके बैठे रहना, सानू कोई समझ तो लगनी नहीं है, साडे भादा की है। ਇਹਦਾ मतलब कि वो लोग की हो रहे हैं, नाश हो रहे हैं, उन्हों दे वास्ते वचन की आ, मूर्खता ही है। हालेलुया। कुछ लोग कहणगे वर्शिप वाला हिस्सा वधिया लगदा, जिहड़ा वचन वाला हिस्सा ना उहदे विच नींद आ जांदी, जिहड़ा वचन वाला हिस्सा वो वधिया नहीं। कुछ लोग कहणगे वचन वाला हिस्सा बहुत वधिया लगदा, वर्शिप वाला हिस्सा ठीक ठाक होना चाहिए, पर वचन वाला हिस्सा जिहड़ा वा वो ज़्यादा वधिया लगदा है ना। हर एक दे अलग अलग व्यू आ, बट मैं जानदा कि जिहड़ी वर्शिप आ वो अपनी जगह ते साडे दिलां नूं तैयार करदी है वचन सुनने वास्ते। जे वर्शिप ना होए तो साडे दिल जिहड़े आ पूरी तरह तैयार नहीं हो सकते। हालेलुया। जो वर्शिप हुंदी आ, साडे मन जिहड़े आ वो खुदावंद दे वचन वास्ते तैयार हो जाते हैं। जो खुदावंद दा वचन आउंदा साडी जिंदगियां दे विच, ते जे असीं सुनन वाले होईए, जे असीं समझण वाले होईए, तो वो वचन साडी जिंदगी जिहड़ी आ वो तब्दील करेगा, वो वचन साडी जिंदगी जिहड़ी बदल के रख देवेगा। हालेलुया। असीं मूर्ख तो सियाणे बन जावांगे। हालेलुया। अपने परिवार दे विच, अपने समाज दे विच, अपने देश दे विच रहना सहना नहीं आउंदा, तो इस वचन के द्वारा सानू ये सब कुछ आ जाएगा। हालेलुया। किन्नू प्यार करना वा, किहदे नाल रहना वा। असीं पिछले दिन सीख रहे सी ना कि जिहड़े लोग खुदा विच नहीं आ, उन्हां दी संगति भी नहीं करनी चाहिए। हालेलुया। जिहड़े लोग परमेश्वर तो दूर आ, जिहड़े लोग खुदावंद दे वचन दा ठट्ठा करदे आ, उन्हां दी संगति ना करो। हालेलुया। नहीं तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा। असीं एक दिन विचार कर रहे सी कि लूत जदों अब्राहम तो वख होया, राती मैं वचन पढ़ रहा सी, जदों लूत अब्राहम तो वख होया ते सुजैशन किहदा सी वख होण दा? लूत दा सी कि अब्राहम दा? बोलो, वख होण दा किहदा सुजैशन सी? किन्ने सलाह दी वख होण दे वास्ते? अब्राहम ने सलाह दी कि लूत ने? पक्का दसो किन्ने कहंदे कि अब्राहम ने सलाह दी? हाथ ऊंचे कर दो, आप देख लेने। हाँ, ये सारे जने कहते कि अब्राहम ने सलाह दी कि आप की हो जाइए, वख हो जाइए, नीचे कर लो। किन्ने कहते लूत ने सलाह दी? लूत ने सलाह दी। इधरों दो जने तीन जने लूत अल हो गए। ठीक है। कुछ लोग जिहड़े किसी बने भी नहीं हुए, वो कहते कि किसी ने भी नहीं सलाह दी, वो इदां ही हो गए। हालेलुया। सो सलाह जिहड़ी सी अब्राहम दी सी, किहदी सी? अब्राहम दी सी। लूत दी गलती की सी? तुहानूं पता लूत दी गलती की सी? हालेलुया। ਉਹਦੇ ਪਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਤ ਕਿਉਂ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ? ਲੂਤ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਸੀ? ਵੱਖ ਹੁਣ ਲੂਤ ਦੀ ਆਪਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ। ਲੂਤ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਿ ਅਬਰਾਮ ਨੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਲੂਤ ਨੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਤੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਲੱਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗਾ ਉਧਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ये अब्राहम ने लूत नूं कहा सी, जो लूत ने अपनी अख चुक के देखा तो हरियाली, उन्हें कहा कि मैं इधर नूं जावांगा, तो अब्राहम ने कहा मैं दूसरी साइड नूं जावांगा। हालेलुया। सो लूत की गलती की सी पता? लूत जिहड़ा सी उन्हें एक बार भी अपनी जुबान दे विचों ये नहीं कहा कि पिता मैं तेरे तो वख नहीं होना। हालेलुया। एक बार अपनी जुबान दे विचों नहीं कहा कि तू मैनूं अपने बच्चों वांगू रखिया, तू मैनूं अपने पुत्तां वांगू रखिया वा, मैं तेरे तो वख नहीं होना। हालेलुया। ये सी लूत दी गलती। इस करके लूत जिहड़ा सी वो मुसीबत विच, तुसीं पढ़ सकदे हो 18 अध्याय दे विच कि लूत ने एक बार भी लूत दे मूँह चों शब्द नहीं निकलिया कि सॉरी मेरे ख्याल नाल 14 दे विच है कि तुसी लिखा नहीं किते भी कि लूत ने प्रोटेंट किया है कि जां विरोधता की है कि मालक मैं तेरे तो जुदा नहीं होना। एक साइड ते एलिशा ते एलिया सी। एलिया कह रहा सी कि तू की हो जा, वखरा हो जा। एलिशा कहता कि जिंद मेरी दी सौ, मैं तेरे तो वख नहीं होवांगा। नबी आन के कहते सी, नबिया ने आन के कहा कि अज तेरा मालिक, अज तेरा उस्ताद तेरे तो उठा लिया जाएगा, वख हो जा। कहता कि मैनू पता पर मैनू अपनी जिंद दी सौ लगे, मैनू यहोवा परमेश्वर दी सौ, मैं अपने मालिक तो वख नहीं होवांगा। एक साइड ते लूत सी,
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵੇਖ ਹਰਿਆਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਇੱਕਦਮ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਧਰ ਦਿਖਣ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੇਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਲੀ ਚੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਰਿਆਲੀ ਚੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰਿਆਲੀ ਕਿੱਧਰ ਆ, ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਕਿੱਧਰ ਆ, ਵਧੀਆ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਵੇ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਪਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵਧੀਆ ਹਿੱਸਾ ਚੁਣਾਂਗੇ ਖੁਦਾ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੱਲ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਲਿਆਮ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਨਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਲਿਆਮ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਬੈਠ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, 2-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ। 3-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਵੇਖ ਲੈ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਇੱਛਾ ਕੀ ਆ, ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਵਚਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪੜਾਂਗੇ ਜਲਦੀ, 2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 3:14। ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹਿਣ। 2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 3:14, ਯਕੂਬ 1:5। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਮੋਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਪੜਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਾ, ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਚਨ ਨੂੰ। ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਵਚਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਬੜੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਜੇ। ਇਹ ਵਚਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਂਦ ਵਚਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਆਏਗੀ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੌਂ ਗਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੀ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਆਟਾ ਗੁੰਦੀ ਪਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਦਾਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਸੁਣੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਸੁੱਤੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਰਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਆਈ ਚਰਚ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਬੰਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 2-3 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਠ ਗਈ। ਤੇ 5-7 ਮਿੰਟ ਵਰਸ਼ਿਪ ਚੱਲੀ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਡਿੱਗੀ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਵੱਜਾ। ਮੈਂ ਉਠਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਸੱਟ ਨਾ ਲਵਾ ਲਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਧਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਲੀਅਰਲੀ ਜੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਧਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੌਂ ਸਾ ਕੇ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਕੂਬ 1:5। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਣ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਾਸਟਰਾਣੀ ਦੀ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਪਾਸਟਰਾਣੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਵਚਨ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਵਚਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ। ਅਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ 1-2 ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੈਟਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਵਚਨ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲਓ। ਥੋੜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਭਲਾਈਪੁਰੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮੈਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ 2 ਕਿਲੋ ਸਮਝ ਵੀ ਦੇ ਦੀ, 2 ਕਿਲੋ ਬੁੱਧ ਵੀ ਦੇ ਦੀ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇ, ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਪਤਰਸ 3:5 ਜਲਦੀ
ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੀ ਆ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਮੋਟੇ ਆ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਨਾ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਅਸੀਂ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੀ ਕਥਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਮੋਟੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਚੌਥਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਨਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਗਈ ਆ ਮੋਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮਸੀਹਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੈਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟ ਆ। ਮਸੀਹਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੈਰੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੀਟ ਆ। ਮੀਟ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ। ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ? ਮੀਟ ਤੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਨਾਮ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਆ? ਮੀਟ ਦਾ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹਤ ਦਾ ਵੈਰੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਜੱਫੇ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ। ਮੀਟ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਤਰੀ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟ ਪਲੇਟਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਟੱਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਆ ਲੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਰੁੱਸ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਮੀਟ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ। ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸਟਰ ਨਿਕਾਹ ਕਰਕੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਮੀਟ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟ ਦੇ ਮਗਰ ਮਰਦੇ ਜਾਣਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਕ ਡੋਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੀਟ ਦੇ ਮਗਰ ਜੋ ਮਰਦੇ ਜੇ ਨੱਕ ਡੋਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵੋ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਮਸੀਹਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਿਆ ਵਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜ ਕੇ ਮਰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੈਮੀਨਾਰੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੱਟੇ ਮਾਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵਾ ਹੱਥ ਜੁੜਵਾ ਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਦੀ ਟੇਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਕਦੀ ਚੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਖਟਕਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ, ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਇਹ ਮੀਟ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਡਰੈਂਸ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਓ। ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਏ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਬਣ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੇ ਬਨੈਣ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਚਿੱਟੀ ਇੰਨੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖਰਚਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੋਈਏ? ਅਸੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਆਪਣਾ 400-500 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੀਟ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਚਨ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਮੋਟਾ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟ ਖਾਣਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮੋਟਾ ਖਾਣਾ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਜਿੱਦਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਘਾਟਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਲੋਕ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਤੇ ਮੈਟ ਦੇ ਧਾਗੇ ਹੀ ਗਿਣੀ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਵਸ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾਣਗੇ।
होर भी किस बन्ने वासना चलूगा तो पखे गिनी जाणगे। हालेलुया। होर साडे इत्थे कुछ लिखा नहीं, होर भी नहीं तो ही पढ़ी जाणगे। जो डैशबोर्ड ते गाड़ी लिखा होगा, पुलपिट के अगे लिखा होगा, बार बार की पढ़ी जाणगे, ओहो ही पढ़ी जाणगे कि असीं जान बुझ के खुदा दे वचन नूं मनना नहीं है तो वचन नूं समझना नहीं है। हालेलुया। सो क्लैरिटी की आ परमेश्वर के वचन की, एक बार फिर मैं तुहाडे नाल शेयर करना चाहना। क्लैरिटी की आ कि परमेश्वर का वचन इस तरीके नाल लिखिया गया, परमेश्वर का वचन इस तरीके नाल लिखिया गया कि असी इस वचन नूं पढ़ के ते इस वचन के द्वारा उद्धार पा सकीए। हालेलुया। ये वचन बिल्कुल सिंपल समझण दे वास्ते, कोई ये बड़िया वड्डियां लिखियां नहीं है खुंडियां जां अलग लैंगुएज, बड़ी होर तरह की लैंगुएज नहीं लिखी गई। इस वचन को बड़े क्लीयर, बड़े स्पष्ट तरीके ना परमेश्वर ने हर एक गल परमेश्वर ने साफ साफ लिखी गई। हालेलुया। एक लास्ट गल असीं सीख के ते फिनिश करांगे कि क्यों लोग जिहड़े हैं परमेश्वर के वचन को गलत समझते हैं। हालेलुया। है ना, बहुत सारे लोग हैं जिहड़े परमेश्वर के वचन को की समझते हैं, गलत तरीके ना समझते। क्यों समझते हैं? एक वचन पढ़ांगे असीं मत्ती 15:16। यीशु मसीह ने कहा कि अपने चेलियां नूं यीशु मसीह कह रहे हैं, कहंदा कि तुसीं मेरे नाल रह के ते तुसीं भी वचन नूं गलत समझदे जे, तुसीं भी निर्बुद्ध जे। हालेलुया। बड़ी बारी चेले जिहड़े सी ओह खुदा दे वचन नूं की समझदे? गलत। जो प्रभु कहंदे सी ना उहनूं की समझ लैंदे सी? गलत समझ लैंदे सी। हालेलुया। एक बारी प्रभु यीशु मसीह बेड़ी विच बैठे जा रहे सी, मैं कोई एग्जाम्पल तुहाडे नाल शेयर करदा हां। यीशु मसीह बेड़ी विच बैठ के चेलियां नाल जा रहे सी तो यीशु मसीह ने कहा कि फरीसियां दे खमीर तो होशियार रहो। यीशु मसीह ने की किया? सारे बोलो, यीशु मसीह ने की किया? फरीसियां दे खमीर तो की रहो, होशियार रहो। ते विचों एक चेला कहंदा कि आपां जिहड़ियां 12 टोकरियां वधिया सी ना उत्थे आपां लै के ना आए नाल, ते प्रभु यीशु मसीह तां करके खमीर दी गल कर रहे। हालेलुया। की उहनूं समझ लगी? उन्होंने गलत समझ लगी कि आप रोटियां लैके नहीं आए, इस करके प्रभु यीशु मसीह कादी गल कर रहे हैं? खमीर की गल कर रहे हैं। जे असीं रोटियां लैके आए होंदे तो प्रभु यीशु मसीह ने अज खमीर की गल नहीं सी करनी। वो कहंदा तुहानूं समझ नहीं लगती, तुसीं निर्बुद्ध जे। हालेलुया। एक वचन और पढ़िए, मरकस 4:10 जल्दी जल्दी। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हाँ जी। उसने उन्होंने कहा परमेश्वर के राज का भेद तुहानू दिता गया है, पर ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਨੂੰ। हालेलुया। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਚਰਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਣੀ। हालेलुया। एक वचन और यूहन्ना 12:16 जल्दी जल्दी, दो वचन आप पढ़ने और जल्दी जल्दी पढ़ देवांगे। यूहन्ना 12:16, लूका 24:25। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दे चेले जिहड़े सी वो जो नाल नाल चलते थे, जो वचन हो रहा कई बार उदों नहीं सानू समझ लगी, बाद में समझ लगेगी। एक दिन असी किसी के घर में गए विजिट करने वास्ते, तो असी कोई प्रोफेसी नहीं की, असी तो वैसे ही लोगों को समझाते रहने कि वचन सुनते रहो, तुहाडे वास्ते समा वा। असी इस तरह लॉकडाउन तो पहलों असी सब चीज़ां दस रहे थे कि हो सकता तुहाडी जिंदगी ऐसा टाइम आ जाए कि तुहानू वचन सुनने का टाइम ही ना लगे। वो हुण कह रहे थे, कहते पास्टर जी तुसीं कह रहे सी कि हो सकता तुहाडी जिंदगी ऐसा टाइम आ जाए तुहानू वचन सुनना नसीब ना होए। कहते असीं हुण विचार कर रहे सी कि वो समा साडे ते आ गया वा कि सानू वचन सुनने विच नसीब नहीं हो रहा। कई बारी जिहड़े वचन बोले जाते हैं, जिहड़े वचन सुनाए जाते हैं, उन्हां दी समझ बाद विच लगदी है। जो किते मुसीबत आ जाएगी, जो किते परेशानी आ जाएगी, उदों समझ लगेगी कि पास्टर जी कहते होंगे कि दुआ करया करो नहीं तो परेशानी च फस जाओगे।
हालेलुया हालेलुया। लूका 24:25 भी पढ़ दांगा जल्दी जल्दी। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝੋ ਪਰ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਲਿਓ। ਬੇਸਮਝੋ ਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਵਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ। ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਉਦਾਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆइए सब जन अपनी ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, प्रार्थना में जावांगे। सब जन प्रार्थना करांगे खुदावंद। हालेलुया। प्रभु हर एक जन को ब्लेस करे। सब जन प्रार्थना करिए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया।